पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में कोचिंग क्लास के लिए घर से निकली एक लड़की का कथित तौर पर अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल में एक बार फिर लोगों का गुस्सा और विरोध प्रदर्शन भड़क उठा। प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस चौकी में तोड़फोड़ कर उसमें आग लगा दी। फिलहाल पोस्टमार्टम का इंतजार है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि यह रेप और हत्या का मामला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार अगस्त में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और फिर हत्या मामले को लेकर पहले से ही आलोचनाओं का सामना कर रही है। अब ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर ममता सरकार पर हमला बोला। पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़की शुक्रवार को दक्षिण 24 परगना के महिषामारी में कोचिंग क्लास के लिए निकली थी और जब वह घर वापस नहीं लौटी तो परिवार ने रात में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। अगले दिन शनिवार की सुबह उसका शव एक खेत में मिला जिस पर चोटों के कई निशान थे। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इस घटना को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, पश्चिम बंगाल में एक और चौंकाने वाली घटना में कुलतली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कृपाखाली इलाके में एक 11 वर्षीय नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण कर लिया गया, उसके साथ रेप किया गया और फिर हत्या कर दी गई। उसका शव नदी किनारे से मिला। बंगाल में महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए ममता बनर्जी को जाना होगा और नाबालिग का शव बरामद होने के बाद इलाके के गुस्साए लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और पुलिस पर शिकायत नहीं दर्ज करने का आरोप लगाते हुए उस थाने को आग के हवाले कर दिया। लड़की के पिता ने बताया कि जब उनकी बेटी क्लास के बाद घर नहीं पहुंची तो वे नजदीकी पुलिस स्टेशन में गए। वहीं पुलिस ने कहा कि शिकायत मिलते ही जांच शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि अपहरण और हत्या के आरोप में 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि लाठी और झाड़ू लेकर प्रदर्शनकारी अभी भी सड़कों पर हैं और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि लड़की के साथ रेप हुआ है और उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে আছে। আমাদের এখানে পুরো পুলিশ ফোর্স আছে, পুরো পুলিশ টিম আছে। আমরা পুরো ম্যাটারটা দেখে নিচ্ছি। এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। এই ঘটনা মানে এতটা উত্তেজনা কেন ছড়ালো যে আরেকটা অভিযোগ আসছে যে পুলিশ গতকাল এখানে এসেছিল, সেখানে অভিযোগ নেওয়া হয়? দেখুন, আপনারা এখানে জানেন এটা আমাদের মহেশমারি ক্যাম্প আছে, পুলিশ ক্যাম্প। আমরা গতকাল রাতে 9টার সময় খবর পেয়েছি। খবর পাওয়ার মাত্রই আমরা কিন্তু ইনভেস্টিগেশন শুরু করে দিয়েছি। যেহেতু মিসিং কেস ছিল, মাইনর মেয়ে ছিল, সুতরাং আমরা এখানে ইমিডিয়েটলি ওনাদেরকে বলা হয়েছে, আমরা থানায় গিয়ে কেস করা হয়েছে। আপনারা জানেন হয়তো রাত 12:30টার সময় আমরা কমপ্লেন্ট পেয়েছি, 12টা নাগাদ 12:30টায় কেস করেছি। 9টার সময় যখন আমাদের কাছে খবর আসে মিসিং হয় মেয়েটি, আমরা ইমিডিয়েটলি ইনভেস্টিগেশন শুরু করে দিই। কোথার থেকে মিসিং হলো ওই তদন্ত আমরা খতিয়ে দেখি, কে লাশ দেখেছিল ওদের সঙ্গে কথা বলি। কথা বলার পর আমরা অ্যাকিউজটাকে আইডেন্টিফাই করি। 12টার সময় কমপ্লেন্ট পাই, আমরা রীতিমতো জয়নগরে কেস করি। কেস করার পর আমরা ওখান থেকে ইমিডিয়েটলি যখন এই 3-4 ঘন্টার মধ্যে 9টার সময় আমরা খবর পেয়েছি, তারপর আমরা তদন্ত করলাম, অ্যাকিউজটাকে আইডেন্টিফাই করার প্রসেসটা শুরু করলাম। আইডেন্টিফাই করলাম, ভোর 3টে নাগাদ আমরা অ্যাকিউজটাকে অ্যারেস্ট করলাম। অ্যাকিউজড কনফেস করলো। তারপরে কোথায় ওটাকে আমরা তারপরে বডিটাকে আমরা রিকভার করলাম 3:30 নাগাদ, এক্স্যাক্টলি অ্যারাউন্ড 3:30 নাগাদ। করার পরে সব প্রসেস কিন্তু আমরা ইমিডিয়েটলি করেছি। উই হ্যাভ টেকেন ইচ অ্যান্ড এভরি স্টেপস প্রম্পটলি। এরপরে এনাদের যা ক্ষোভ আছে, অভিযোগ আছে, এটা আমরা খতিয়ে দেখছি কিসের জন্য ক্ষোভ আছে, কেন এটা হলো, এটা আমরা কিন্তু পুরো তদন্ত করে বের করে নেব। মহিলা অভিযোগ করছে যে পুলিশ বোমা মেরেছে, এইটা কিন্তু আমরা তদন্ত করে দেখছি। আচ্ছা, এটা কতজন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছে? এটা সব তদন্ত করে আমরা খতিয়ে দেখছি। বাড়ি ভাঙচুর এবং আগুন কি বলবেন? বাড়িতে ভাঙচুর এবং বাইরে অগ্নিসংযোগ কি বলবেন? মানুষ করেছে, কেন করেছে, এর পিছনে কি মেইন উদ্দেশ্য আছে, এটা আমরা খতিয়ে দেখছি। যারা যারা দোষী আছে আমরা কিন্তু ওদেরকে অ্যারেস্ট করব, রীতিমতো আমরা কেস অ্যাকশন নেব। যে অভিযোগটা আছে সেখানে কি স্পেসিফিক খুন এবং ধর্ষণ অভিযোগটা আছে? না, প্রথমে যে অভিযোগটা এসেছিল ওটা একটা, যেহেতু মিসিং হয় আপনারা জানেন, কোনো মাইনর মিসিং হলে আমরা একটা কিডন্যাপিংয়ের কেস প্রথমে করি। আমাদের কাছে ইমিডিয়েটলি কিডন্যাপিংয়ের কোনো ওই যেটা মিসিংয়ের যে কেস কমপ্লেনটা এসেছিলো ওর ভিত্তিতে আমরা কিডন্যাপিংয়ের কেস শুরু করি। ইন দ্য মিন টাইম আমরা এই যে 9টার থেকে 8:30 9টার থেকে যখন আমরা খবর পাই আমরা তদন্ত করি, করার পর আসামিটাকে চিহ্নিত করি, করার পর লাস্ট ফাইনালি যেটা বললাম আমরা 3:30 নাগাদ বডিটা পেয়েছি। কেস কিন্তু কিডন্যাপিংয়ের কেস হয়েছে, যেহেতু কমপ্লেন ওইভাবে ছিল। পরিবারের লোকজন দাবি করছে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। ওটা আমরা সব
তদন্ত করেছে বেরোবে। যে ও মার্ডার করে একদম confess একদম করেছে? একদম আচ্ছা, এবার রে- আমরা যা ইনভেস্টিগেশন হবে আমরা আপনাদেরকে টাইম টু টাইম আমরা আপনাদেরকে অবগত করব। আচ্ছা রেপটা কি কনফেস ঠিক আছে। করেছে? না না ওটা করুন আমরা ওটা তদন্ত থেকে বের করবো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।